प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ वाला यीशु, आप हमारे हैया में हैं, आप हमारे साथ है प्रभु। Yes, Lord Jesus. कलोशियंस 1:27 कहता है कि प्रभु हमारे दिल में है, वो हमारे साथ है। बाइबल कहते हैं कि प्रभु तो अब्राहम के साथ थे, जोसेफ के साथ थे, डेविड के साथ थे। प्रभु हमारे साथ भी हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पे हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए सारे पाप ले लिए, और जब वो जिंदा हो, हम भी उनके साथ मरे और हम भी उनके साथ जी उठे। कल ब्रदर मोजेस ने बहुत अच्छा पाठ हमें सिखाया कि फेथ क्या है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो हम लोग काफी अंधेरे में है, बहुत लोग, कि हमारा भाग्य या हमारा भविष्य किसके हाथ में है। बचपन से सीखा है कि भविष्य हमारा हमारे हाथ में है, सॉरी प्रभु के हाथ में है। पर अकॉर्डिंग टू बाइबल के हिसाब से भविष्य हमारे हाथ में है, क्योंकि प्रभु यीशु तो हमारे लिए पापों को लेके मर गए और जी उठे और हमें नया जिंदगी दे दिया, और हमें ये आजादी दी कि हम या तो आशीर्वाद ले या फिर हम कर्ज ले, श्राप ले ले। ये हमारे हाथ में है कि हम प्रभु को सुने या प्रभु के विरुद्ध जाएं। और बहुत बार ये होता है कि हम दुनिया में रहते हैं, इसलिए हम प्रभु के विरुद्ध चले जाते हैं। बहुत सारी कहावतें हैं, मानस मात्र भूलनो पात्र। ये कहावत कहते हैं कि मानस भूल का पात्र है, पर बाइबल तो कुछ और ही कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बाइबल को पढ़ें तो हमें समझ में आए कि प्रभु ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा भविष्य रचा है, प्रभु ने तो हमारे लिए बहुत सुंदर जिंदगी बनाई है। ये हमारे हाथ में है कि हम प्रभु को सुने। और कल ब्रदर मोजेस वही समझा रहे थे कि हमें सोचना है कि हम कहाँ जाएं। उन्होंने ये समझाया कि हमें प्रभु पे श्रद्धा रखनी है और उनके सिखाए हुए वचनों पे चलना है। मैं आज एक छोटी सी बात रखना चाहूंगी जो आज सुबह हुई। एक बहुत प्यारा परिवार है जिनसे मैं आज फोन पे बात कर रही थी। उस परिवार में ऐसा हुआ कि उनके जो पिता है, मतलब हस्बैंड है, वो बेचारे दारू में डूब गए। पढ़े हैं, बहुत अच्छे फॉरेन कंट्री से पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है, पर ये एक दारू के लत में लग गए। लोगों ने उन्हें दारू पीने वाला बोल दिया, लोगों ने उन्हें ये गुस्सा करने वाला बोल दिया, और उनके साथ बहुत सारी तकलीफें आई। पर जब उन्होंने प्रभु का हाथ पकड़ा तो उनके चंगाइयां मिलने लग गई उनको। उन्होंने दारू भी छोड़ दी, पर उनके घर में इतनी बड़ी घटना घटी कि वो बेचारे वापस परेशान हो गए, दुखी हो गए, वापस दारू में चले गए। पर क्योंकि प्रभु का वचन उनके दिल में है, तो उन्होंने समझा और उन्होंने कहा, प्रभु मुझे वापस आना है, मुझे दारू छोड़ देना है। और वो बेचारे सलाह लेने के लिए जो बाइबल में है, जो प्रार्थना में, उनके पास जाने लग गए। जब उन्होंने हमें बात की तो हमने कहा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बस आप लूक 4:18, यीशु की आत्मा हमारे सिर पे है, उसने हमारा अभिषेक किया है, और रोमन्स 5:5 कि प्रभु का प्यार हमारे दिल में है, और गैलेशियंस 3:13 में लिखा है, प्रभु ने हमें सारे पापों से मुक्त किया है। मैंने कहा इन चारों वचनों को मिला के एक छोटी सी प्रार्थना बना बोलिए आप। मैंने कहा ये वचन बोलिए कि प्रभु की आत्मा मुझ पे छाई है, उसने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु ने मेरे दिल में प्रेम भर दिया है, और मेरी सारी गलत आदतों से मेरी मुक्ति हो गई। मैंने उनको समझाया कि बाइबल में लिखा है कि हमारा जो युद्ध है वो एक हाड़ मांस के साथ नहीं है, वो एक ऐसे के साथ है जो एक आत्मा है, क्योंकि हम भी एक आत्मा है, हम इंसान नहीं। एक शरीर हमारा सिर्फ कवर है, जो एक मटर के, जब हम मटर छिलते हैं, वटाना छिलते हैं, तो कवर हम फेंक देते हैं, वटाने की सब्जी बना लेते हैं। वैसे ही ये शरीर हमारा कवर है, उसे तो खत्म हो जाने वाला है, पर हमारे अंदर जो आत्मा है वो प्रभु से मिलने वाली है। और वो आत्मा, क्योंकि पिता परमेश्वर भी आत्मा है, यीशु मसीह भी आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जो तीनों एक है, हमें उनसे मिलना है।
और शैतान भी एक आत्मा है जो हमें भड़काता रहता है हमारे मन में। उन्होंने समझा, पर बहुत ग्लानि में थे, शायद मेरी बातें ज्यादा समझ में नहीं आई। उन्होंने एक और बहन से भी बात की, उन्होंने भी वही समझाया, वो समझे। पर फिर उन्हें शायद बहुत ग्लानि होने लगी, तो एक बहुत बड़े प्रीचर के पास गए, नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर बहुत दुख हुआ सुन के फिर कि वो प्रीचर ने उनको बोला कि तुम पापी हो, तुम पुष्पा जी, व्हाट इज घमंडी, अच्छा हाँ, व्हाट इज, तुम घमंडी हो, इगोइस्टिक, Yes. तुम्हें हमारे बहुत अहम है, अभिमानी। तुम अभिमानी हो। वो इतने दुखी हो गए, बोले वंदना सिस्टर, मैं अपने परिवार के लिए बहुत प्रेम करता हूँ और मैं बहुत चाहता हूँ, मैं सच में, और मुझे बोला मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं सारी आदतें छोड़ दूंगा। तो मैंने वो भाई को बोला, भाई सुनो, आप आदत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप तो अच्छे हो, आप तो प्रभु यीशु में बनाए हुए हो, पिता परमेश्वर ने बनाया है। तो पिता परमेश्वर की जो रचना है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बाइबल कहता है कि उन्होंने जो भी कुछ बनाया वो अच्छा बनाया। Praise God. तो आप तो अच्छे हो, पर आपके अंदर जिस तरह से दूध में हम दही डाल, छोटा सा दही का अंश डालते हैं तो दूध दही बन जाता है, वैसे ही हमें भी पापी बनाया गया है, क्योंकि हम आदम से निकले हुए हैं। हम आदम ने जो पहला पाप किया तो वो पाप हमें पापी बना रहा है, पर हम पापी नहीं है, हम अभिमानी नहीं है, हम तो प्रेम है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर प्रेम है। थोड़ा वो समझे, फिर भी बोले, सॉरी सिस्टर, मैं सच्ची में अच्छा हो जाऊंगा। मैंने कहा, ब्रदर आप अच्छे ही हो, जैसे बाइबल में लिखा है। और बाइबल में लिखा है, जब हम मुड़ते हैं प्रभु के पास, 2 कोरिन्थियंस, एक मिनट, आई जस्ट चेक, मैं क्यों भूल रही हूँ। आई एम अ न्यू क्रिएशन जिसमें लिखा है। 3:16 हाँ, यस, नो सिस्टर, जस्ट गिव मी। 2 Corinthians 5:17. यस ब्रदर, 2 कोरिन्थियंस 5:17 में लिखा है, 5:17 हाँ, कि जो प्रभु यीशु में मिलता है वो एक नया क्रिएशन हो जाता है, उसकी जिंदगी नई हो जाती है, पुरानी जिंदगी खत्म हो जाती है। जब उनको मैंने ये समझा तो वो समझे नहीं। फिर मैंने कहा, आपने वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है, जिसमें जब वो अपने बाप के पास आता तो बोले देखा, हाँ, जब वो अपने पापा के पास आता है तो पापा उसे गले लगा लेते हैं, उसे कपड़ा देते हैं, उसे अंगूठी पहनाते हैं, उसे जूते देते हैं। मैंने कहा, इसका मतलब पता है आपको, उसके पापा उससे कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ गले लगाते हैं, चूमते हैं। और बाइबल कहता है उसे कपड़ा दिया, मतलब तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म। उसे चप्पल पहनाया, मतलब तुम नौकर नहीं हो, तुम स्लेव नहीं हो, तुम तो एक मेरे परिवार का हिस्सा हो। और उसे अंगूठी दी कि तुम मेरे राज्य के इनहेरिटेंस हो। व्हाट इज इनहेरिटेंस इन गुजराती, पुष्पा जी? Varas. वारस वारस हो, हो। तुम एक वारस। वारस हो। तो अंगूठी पहनेगा तो मेरे वारस हो, तुम मेरे अंग हो। तो वो ब्रदर तुरंत समझ गए, बोले हाँ सिस्टर। तो मैंने कहा, जब आप प्रभु पे मुड़े, हमें फोन करने से पहले, कुछ 10 दिन पहले, आपने पहले ही विचार कर लिया था कि मुझे ये सब कुछ, मैं निकलना चाहता हूँ, तो आपने तभी शैतान को भगा दिया। जो आत्मा है दारू की, उसको आपने निकाला और आपको तुरंत प्रभु ने संभाल लिया। और आपकी नई जिंदगी है। वो पुराना इंसान, वो जो जो दारू पीते थे, वो इंसान तो मर गए। आप एक नए इंसान हो, आप एक नए, आप नया, आप नए क्रिएशन हो। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, और मैंने कहा, आप दिन भर बोलते रहिए कि मैं प्रभु का नया क्रिएशन हूँ, और आप विश्वास करिए, आप पापी नहीं हैं। कोई अगर, और हमें सच में भाइयों बहनों नहीं बोलना चाहिए किसी को, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, और हमें पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप जेनेसिस पहला उत्पत्ति पहलो ने 27મી કડી પર વાંચશો તો ત્યાં લખ્યું છે, ચાલો આપણે મનુષ્ય માનવ બનાવીએ। ચાલો આપણે, मतलब पिता परमेश्वर के साथ और भी लोग थे, जो प्रभु है, जीसस और पवित्र आत्मा, उन तीन, क्योंकि बाइबल में लिखा है, જ્યારે अंधकार हो ત્યારે पवित्र आत्मा विचरती थी। तो हमें जब प्रभु ने बनाया तो हमें बहुत अच्छा इंसान बनाया। हमें किसी को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको गलत बात बोलते हैं, जैसे हम बच्चों को बोलते तुम अनाड़ी हो, तुम ये हो, तुम, ये गलत है, तुम बेवकूफ हो, नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम पिता ने तुम्हें बनाया है। तुम एक प्रभु के क्रिएशन हो, प्रभु के कार्य से हो, और तुम सबसे बेस्ट हो। और जो शैतान है उसे बाहर निकालना है, और निकल जा, और उसे गले लगाना है।
तो आज यही मैं बताना चाहती थी। अंत में वो भाई बहुत खुश हुए, उनकी पत्नी बहुत खुश हुई। मैंने कहा आप लोग बोलते रहिए और प्रभु में रहिए, आप बहुत अच्छे हैं। और भाइयों बहनों, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आइए आगे पढ़े जो आज ब्रदर मोजेस हमें समझाना चाहते हैं, और विश्वास करें कि प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ब्रदर Praise the Lord. ઈસુની જય. ઈસુની જય. ઈસુની જય. વધારે કરીને મનુષ્ય જ્યારે સવારે જાગે છે તો કહે છે સુંદર દિવસનો શરૂઆત થઈ ગઈ. આપણા માટે પણ એક સુંદર દિવસની શરૂઆત થઈ, પણ આ જે ઘડી છે એ વધારે સુંદર છે, કારણ કે અહીંયાથી આપણે ઈશ્વરના વચનો, ઈશ્વરના શબ્દ, ઈશ્વરની વાણી, એમનું શિક્ષણ એ શું શીખવવા માંગે છે એના માટે આપણે તૈયારી કરીએ છીએ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. આપણે શબ્દ કરીએ છીએ હાલેલુયા. હાલેલુયા જો આપણે જાણવા જઈએ તો કે હું એ પ્રભુની સ્તુતિ કરું છું જેને આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું. એટલે નાના એવા શબ્દમાં આપણે ઈશ્વરની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે, જે આપણી પ્રાર્થના બને છે અને આપણે ઈશ્વરના રાજ્યમાં લઈ જાય છે. તમારે અનુભવ કરવો હોય તો જ્યારે પણ તમને ચિંતા હોય કે જ્યારે પણ તમને એમ લાગતું હોય કે મારું મન ક્યાંય પણ લાગતું નથી, તમે વારંવાર એક જ આ શબ્દ બોલતા જાઓ, હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. ને તમે જોશો કે ઈશ્વરની શાંતિ જે છે એ તમારા મનમાં બેસી જશે, એ તમે અનુભવશો, એ તમારા જીવનમાં આવશે અને ફરી પાછું તમે એના જીવનને એક બીજી દ્રષ્ટિથી જોવા લાગશો. હાલેલુયા. એટલે વારંવાર શિક્ષણમાં આપણે બોલતા રહીએ છીએ હાલેલુયા, હાલેલુયા, કારણ કે આપણે ઈશ્વરની ઉપસ્થિતિ આપણા જીવનમાં જોઈએ છીએ, કારણ કે ઈશ્વરની ઉપસ્થિતિ સિવાય આપણે કાંઈ બીજે રહી શકતા નથી. જો પવિત્ર આત્મા ન હોય આપણા જીવનમાં તો આપણે માર્ગદર્શન મળતું નથી, કઈ બાજુ જવું છે, ક્યાં જવું છે, જીવન ક્યાં જઈ રહ્યું છે એ આપણે ખબર પડતી નથી. હાલેલુયા. હાલેલુયા. ગઈકાલે જે આપણે શરૂ કર્યું હતું હિબ્રુના 11મો અધ્યાય ને પહેલું વચન ત્યાંથી આપણે શરૂ કર્યું હતું, જે શ્રદ્ધાની પરિભાષા છે, જેને આપણે વિશ્વાસ કહીએ છીએ, આપણી આસ્થા છે, જેના દ્વારા આપણે આ જીવન જીવીએ છીએ. ગઈકાલે 4 વચન લીધા હતા, જેમાં આપણે કહ્યું કે વગર વિશ્વાસે આપણે જીવન જીવી શકતા નથી. જો ઈશ્વરનું જીવન જીવવું હોય તો શેતાનના જીવનમાં પણ એ જ આવે છે કે શેતાન ઉપર તમે વિશ્વાસ ન રાખો તો શેતાની જીવન ન જીવી શકે. પણ આપણે એની નથી વાત કરવી, કારણ કે આપણે ત્યાં જવું જ નથી. આપણે તો ઈશ્વરના વચનોની વાત કરીએ, કારણ કે આપણા મુખથી આપણે જે બોલીશું એ આપણા જીવનમાં શ્રાપ કે આશીર્વાદ બનીને એ આવશે. બે જ વસ્તુ છે, આશીર્વાદ અને શ્રાપ. ઈશ્વરના વચનો બોલશો, ઈશ્વરના રાજ્યના વચનો બોલશો, આશીર્વાદ આવશે. શેતાનના રાજ્યના વચનો જે ઈશ્વરના રાજ્યના વચન નથી, એ શેતાનના રાજ્યના વચન છે, એમાં તમે એ બોલશો તો આપણું જીવન એ તરફ દોરાશે. પણ ચાલો આજથી આપણે શરૂ કરીએ કે પ્રભુ કઈ રીતે જ્યારે આખી સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું ને પછી આ દુનિયાની રચના કરે છે, તો એ શું કરે છે? શું એ જીવનમાં આપણા જે આપણે કહે છે જીવનમાં તકલીફો છે, દુઃખ છે, ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે જે આપણે ચાહતા નથી આપણા જીવનમાં હોવી જોઈએ, તો ઈશ્વર કઈ રીતે આનો આખો જે એનું સોલ્યુશન છે, એનો ઉકેલ કઈ રીતે કરે છે? તો આપણે જશું ને સૌથી પહેલા આજે શરૂ કરશું ઉત્પત્તિનો 1લો અધ્યાય ને વચન સંખ્યા 1. હાલેલુયા. બાઇબલ બધા પાસે છે? કારણ કે આપણે રાખવું પડશે, કારણ કે જો બાઇબલ આપણી પાસે ન હોય તો આપણે બરાબર સમજી શકશું નહીં. તો કોઈ વાંચશે કરીને? આપણે 1 થી 3 સુધી લેશું. પ્રારંભમાં ઈશ્વરે આકાશ અને પૃથ્વી પ્રારંભમાં ઈશ્વરે આકાશ અને પૃથ્વી સર્જ્યા. પૃથ્વી અસ્તવ્યસ્ત અને શૂન્ય હતી અને અગાધ જલરાશિ ઉપર અંધકાર છવાયેલો હતો અને પાણી પર ઈશ્વરની શક્તિ. અહીંયા આપણે થોડું આપણે વચન છે એ પાર્ટ બાય પાર્ટ લેશું કરીને.
આપણે વાંચ્યું કે પ્રારંભમાં ઈશ્વર Okay. આકાશ અને પૃથ્વી સર્જ્યા. પૃથ્વી અસ્તવ્યસ્ત અને શૂન્ય હતી અને આઘાત જાલરશી ઉપર અંધકાર છાયેલો હતો. શું છાયેલો હતો? અંધકાર. હવે અંધકાર જે છાયેલો હતો, આ પરિસ્થિતિ જે છે એ સારી છે કે ખરાબ છે? જો જીવનની આપણે લેંગ્વેજ વાપરીએ, ભાષા વાપરીએ, તો શું આ પરિસ્થિતિ ખુશીની છે કે દુઃખની છે? બધું જ અસ્તવ્યસ્ત છે, કંઈ પણ એની જગ્યાએ નથી. ને અસ્તવ્યસ્ત તો છે, પણ એની સાથે અંધકાર પણ છે જે જોવા નથી દેતું. જો આગળ વધવા જઈએ તો કદાચ ઠેસ લાગીને મનુષ્ય પડી પણ જાય. પણ આના અંદર જે બાઇબલમાં પણ જ્યારે બાઇબલમાં હંમેશા આવી બધી પરિસ્થિતિ હોય છે, તો એની સાથે ઈશ્વર જે છે એનો ઉકેલ પણ આપે છે. એ આપણે પાછા આના લાઈક પ્રોત્સાહન આપે છે કે આ ભરે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય પણ એના અંદરથી પણ એનું સોલ્યુશન નીકળી શકે છે. તો આપણે આગળ વાંચીશું કરી. અંધકાર છવાયેલો હતો અસ્તવ્યસ્ત અને શૂન્ય હતી. પછી અને પાણી પર ઈશ્વરની શક્તિ ઘૂમતી હતી. અને પાણી પર ઈશ્વરે કહ્યું, એક મિનિટ, પાણી પર ઈશ્વરની શક્તિ ઘૂમતી હતી. એટલે ઈશ્વરની ઉપસ્થિતિ હતી ત્યાં આગળ. એ છતાં પણ અસ્તવ્યસ્ત બધું હતું, બધું જ અસ્તવ્યસ્ત હતું, અંધારું હતું, પણ ઈશ્વરની શક્તિ ત્યાં હતી. ને જ્યાં ઈશ્વર હોય છે ત્યાં આશા હોય છે, ને જ્યાં આશા હોય છે ત્યાં વિશ્વાસ સ્થાપિત થવા માટે સમય લાગતો નથી. કારણ કે એ આશા ઉપર કાર્ય કરીને વિશ્વાસ દ્વારા જે વસ્તુઓ આપણે જોઈ શકતા નથી એને અદ્રશ્યમાંથી આપણે વાસ્તવિકમાં એને લાવીએ છીએ, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો આપણે વાંચીએ કે બધું જ અસ્તવ્યસ્ત હતું અને પાણી ઉપર ઈશ્વરની શક્તિ હતી. અને પછી ત્રીજામાં શું કહે છે? શું કહે છે ત્રીજું? ઈશ્વરે કહ્યું પ્રકાશ પ્રગટો અને પ્રકાશ પ્રગટ્યો. અને પ્રકાશ પ્રગટ્યો અને તે ઈશ્વરને સારો લાગ્યો. હવે જે છે જોવાનું એ છે, ઈશ્વર કોની સાથે વાત કરે છે? ઈશ્વર છે એ જે સમસ્યાનો ઉકેલ છે એ બોલે છે કે સમસ્યા વિશે બોલે છે? હવે આને જ આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારીએ, બરાબર? આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ. વધારે કરીને આપણે બધાને જ ન લાઈક એ જે ચિંતા બહુ આ સમય ઉપર ખાસ કરીને જે બહુ ચિંતા છે કે COVID-19 માં મારી સિચ્યુએશન શું હશે? શું લાઈક સ્વસ્થ રહીશ? શું બીમાર પડી જઈશ? શું મને COVID-19 નો ચેપ લાગશે? શું એ વાયરસ મારા પરિવારને એટેક કરશે? આ બધી ચિંતાઓ આપણામાં હોય છે. અને ખાસ કરીને જ્યારે આપણે બીમાર પણ પડીએ છીએ તો આપણે કેવી વાણી બોલીએ છીએ? કારણ કે જ્યારે સપોઝ લાઈક ધારો કે આપણો પગ બહુ દુખે છે, આપણાથી ચાલવામાં પણ તકલીફ થાય છે, ઉઠવામાં પણ તકલીફ થાય છે, બેસીએ ત્યારે પણ દુખે છે, ઉઠવા જઈએ છીએ તો પણ દુખે છે. તો આપણે કોઈ પણ આવે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? મારો પગ ઘણો બધો દુખે છે, મને પીડા થાય છે, સારી રીતે હું ચાલી શકતો નથી. પણ અહીંયા પ્રભુ શું કહે છે? અંધકાર સાથે વાત કરે છે. શું એ કહે છે કે દુનિયાની એને પરિસ્થિતિ આવી છે, બધું જ અસ્તવ્યસ્ત છે, કંઈ પણ દેખાતું નથી. ઈશ્વર કહે છે પ્રકાશ પ્રગટો. જેમ ઈશ્વર કહે છે એ પ્રમાણે પ્રકાશ પ્રગટે છે અને એ ઈશ્વરને સારું લાગે છે. એ જ રીતે આપણે પણ જ્યારે પણ તમે એના વંદનાબેન કે પુષ્પાબેન કે કોઈ પણ ટીમ મેમ્બર્સને તમે કોન્ટેક્ટ કર્યા હશે તો તમને વચન દેવામાં આવ્યા હશે અને કહ્યું હશે કે આનું તમે વારંવાર જે છે એ તમે એને બોલતા રહો. અંગ્રેજીમાં એને કહે છે કન્ફેશન, કે વારંવાર તમે બોલો કરીને, કે જેના દ્વારા, કારણ કે આ વચન પણ આપણે લીધું છે રોમિયોનો 10મો અધ્યાય ને 17મું વચન, જેમાં આપણે કહ્યું છે કે વિશ્વાસ ઈશ્વરના શબ્દ દ્વારા આવે છે. જ્યારે તમે વારંવાર એ વચનો બોલો છો ત્યારે આપણો વિશ્વાસ જાગૃત થાય છે અને ફરી પાછા આપણે જે સ્વસ્થ પરિસ્થિતિ હતી એમાં પાછા આવીએ છીએ. આજે સુંદર વચન બોલવામાં આવ્યું 2 Corinthians 5:17, કોરિન્થનો બીજો પત્ર 5મો અધ્યાય અને 17મું વચન, કે બધું જ નવું થઈ ગયું છે. જે જૂનું હતું એ ચાલી ગયું છે અને બધું જ નવું થઈ ગયું છે.
પણ આપણે આ સ્વીકારવામાં તકલીફ પડે છે, કારણ કે આપણે કહે છે કે આ ઉકેલ તો બહુ સિમ્પલ છે. જેમ કે એના વંદનાબેને એને એક સાક્ષી આપી કે ઘણા બધા લોકો પાસે ગયા અને ઘણા લોકોએ કહ્યું ત્યાં સુધી કે એનામાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે તમે તો પાપી છો, તમે ઘમંડી છો. આ કદાચ પાપ કર્યા હશે, કદાચ ઘમંડ હશે, બધાના જીવનમાં છે. પણ એના દ્વારા આપણે એક વસ્તુ જે મુખ્ય વાત ભૂલી જઈએ છીએ કે પ્રભુ યેશુ ક્રૂસ ઉપર આપણા પાપોના માટે ચડ્યા. Lord. પશ્ચાતાપ કરવાનો છે. એમ નથી કે આપણે એના લઈ પશ્ચાતાપ નથી કરતા, પશ્ચાતાપ કરીએ છીએ. લોકો આપણે પાપી પણ કહેશે ને. એ જ રીતે તમે ઈશ્વરના રાજ્યમાં જ્યારે તમે આવો છો તો તમને પ્રેઝ ધ લોર્ડ પીપલ પણ કહેવામાં આવશે. શરૂઆતમાં મારી સાથે થયેલું કે જ્યારે એને પ્રાર્થનાનું જીવન ચાલુ કર્યું, જ્યારે એને ઈશ્વર પાસે આવતા ગયા, ઈશ્વરના માટે એના ઘણી જગ્યાએ દોડતા થઈ ગયા, અને જ્યારે એને લઈ વચનો અમે બોલવાના ચાલુ કર્યા ત્યારે લોકો એને કહેતા હતા કે આ તો પ્રેઝ ધ લોર્ડ આવ્યો છે. મને ખરાબ લાગતું, હકીકત કહું છું, ખરાબ લાગતું, જ્યાં સુધી પવિત્ર આત્માએ મને સમજાવ્યો નહીં કે એ લોકો શું કહી રહ્યા છે. પવિત્ર આત્મા એક વખત એને કહ્યું કે મોઝેસ, તને કેમ ખરાબ લાગે છે? એ લોકો તો કહે છે કે તું મારો દીકરો છે, કે તું તો પ્રેઝ ધ લોર્ડ છે કરી ને. તું એ પણ વિચાર કે જે લોકો કોઈ પણ વખત મારું નામ લેવા નથી માંગતા, એ લોકોના મોઢામાંથી પ્રેઝ ધ લોર્ડ નીકળે છે. ભલે ખોટી રીતે કહેતો હોય, પણ એ લોકો કહે છે કે આ તો પ્રેઝ ધ લોર્ડ નો માણસ આવ્યો છે. એટલા માટે ઈશ્વરની જે યોજનાઓ છે એને આપણે સમજવી પડશે. કદાચ આપણે દુઃખ લાગશે, કારણ કે આપણે સમજી શકતા નથી. જ્યારે સમજમાં આવે છે ત્યારે આપણે પણ કહીએ છીએ કે પ્રભુ, વાહ પ્રભુ, તારી તો તારું જે જીવન છે એ અદ્ભુત છે. તારી જે સમસ્યાને ઉકેલ કરવાનો જે તું રસ્તો અપનાવે છે એ પણ અદ્ભુત છે. જ્યારે સમજમાં આવે છે ત્યારે આપણે આનંદ માનીએ છીએ. એ દિવસથી મને કદી પણ ખરાબ નથી લાગતું જ્યારે કોઈ પણ કહે કે આ તો પ્રેઝ ધ લોર્ડ છે. ગુડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ જ આપણે કહીએ છીએ હાલેલુયા. કારણ કે દર્શન ગ્રંથમાં જ્યારે આપણે 19મા અધ્યાયમાં જઈએ છીએ તો 4 વખત ત્યાં આગળ લખેલું છે સ્વર્ગનું દ્રશ્ય છે. ત્યાં આગળ જ્યારે એના લાઈક ઈશ્વરની સ્તુતિ થાય છે, બધા જ લોકો એની સામે નમી જાય છે અને કહે છે હાલેલુયા. એના લાયક આરાધના કરે છે તો કહે છે હાલેલુયા. અને એ જ રીતે બાઇબલમાં જો હાલેલુયા, આ તો ખાલી 4 જ જગ્યાએ લખ્યું છે, પણ એનો જે મિનિંગ છે તો સ્ત્રોત સંહિતામાં તો કેટલી જગ્યાએ લખ્યું છે કે ઈશ્વરની સ્તુતિ થાય, ઈશ્વરની સ્તુતિ હોય. ને આ જ્યારે આપણે કરતા જઈએ છીએ, ઈશ્વરનું નામ ઉપર નથી થતું, પણ આપણે ઈશ્વરની નજરોમાં આપણે ઉપર વધીએ છીએ. આપણે કહીએ છીએ કે ઈશ્વર માટે આપણે એક એનો સિંહાસન બનાવીએ છીએ, પણ હકીકત તો એ છે કે એ આપણે ઈશ્વરની ઉપસ્થિતિમાં આપણે ઉપર ઉઠાવે છે. આપણી પોઝિશન છે એ એના રાજ્યમાં ઉપર થાય છે જ્યારે આપણે સ્તુતિ અને પ્રશંસા કરીએ છીએ. ઈશ્વરે જોઈ છે કે આને તકલીફમાં પણ એનું ધ્યાન મારી ઉપર છે અને એની સમસ્યા ઉપર નથી. આ સમસ્યા એના ઉપર કોઈ પણ દિવસ વિજય કરશે નહીં, એ સમસ્યામાંથી બહાર નીકળી આવશે. હાલેલુયા. એટલે તમારા મુખ દ્વારા તમે તમારા ભવિષ્યને તમે કઈ દિશામાં લઈ જવા માંગો છો એ તમે કરી શકશો. આપણે ગઈકાલે વિશ્વાસનું ચાલુ કરેલું હતું, વિશ્વાસની પરિભાષાથી, જે આપણે કહીએ છીએ કે હિબ્રુઝના પત્રમાં 11મો અધ્યાય ને 1લું વચન ત્યાંથી આપણે કર્યું કે આખો જે છે કે એ આખું ચેપ્ટર જે કહે છે, અંગ્રેજીમાં કહે છે કે ઇટ્સ અ ચેપ્ટર ઓફ ફેથ, ફેથનું ચેપ્ટર, વિશ્વાસનું ચેપ્ટર છે. ને ગુજરાતીમાં એને આપ્યું છે શ્રદ્ધાવીરોને પગલે ચાલીએ. કોના પગલે? શ્રદ્ધાવીરોના પગલે ચાલીએ. ને એમાં બધાની જે શ્રદ્ધાઓ હતી એના વિશે લખેલું જ છે. ને આપણે જ્યારે જોશું તો આપણે પણ એમ થશે કે અરે આ લોકો આટલા બધા અદ્ભુત કાર્ય કરી ગયા અને એ લોકોની શ્રદ્ધા કેવી હશે. પણ એ લોકો અલગ લોક છે ને આપણે અલગ લોક છીએ એમ માની લઈએ છીએ. આપણે હાબલનું જોઈએ, નોહાનું જોઈએ, ઇનોકનું જોઈએ, અબ્રાહમનું જોઈએ, મોઝેસનું જોઈએ, મૂસાનું જોઈએ, કે ડેનિયલનું જોઈએ, રાહાબ, ગિડિયન, બરાક, સેમસન, ડેવિડ, બધાનો જે વિશ્વાસ હતો એ અદ્ભુત વિશ્વાસ કહેવાય છે. ને એના આ ચેપ્ટર જ્યારે આપણે આખું અધ્યાય વાંચીએ છીએ તો એના અંદર આપણે જોશું. આજની એક્સરસાઇઝ તમે એક કરજો કરીને, કારણ કે જ્યારે આપણે એના લાઈક કોઈ પણ ટોપિક લઈએ છીએ
તો એની સાથે થોડું આપણે લેસન પણ કરતા જઈએ છીએ. આપણે બાળકોના બહુ લેસન આપ્યું ને, આપણા બાળકો જયારે ભણે છે ત્યારે લેસન આપીએ છીએ ને એમને, આજે આ કરવાનું છે, આજે તો તારું કરવાનું જ છે કરી. ખાસ કરીને પરીક્ષા હોય તો કે તું વાંચ નહીં તો તું ફેલ થવાનો છે, એ આપણા શબ્દ છે. પણ આપણે એમ કહ્યું છે તું વાંચ કે વાંચીને તું પાસ થઈ જઈશ. આપણે એમ કહે છે વાંચ તું ફેલ થઈશ, કારણ કે આપણા શબ્દ જ ખોટા હોય છે કરી. આપણે જે આશીર્વાદ દેવાના છે એના શ્રાપના વિશે એને જ્ઞાન આપવા માંગીએ છીએ કે આપણે ડરાવીને એની પાસે કામ કરવા માંગીએ છીએ. હાલેલુયા. આખું જયારે એને તમે વાંચશો તો એના અંદર જ્યાં જ્યાં શ્રદ્ધા શબ્દ આવે છે એને તમે અંડરલાઈન કરશો, એના નીચે તમે નિશાન લગાવશો ને તમે ગણીને પછી કહેજો કેટલી વખત શ્રદ્ધા શબ્દ છે એ વાપરવામાં આવ્યો છે. તો હું તમને મારી બાઇબલ દેખાડું, કદાચ દેખાતું હશે કે નહીં ખબર નહીં કરીને, પણ જ્યાં જ્યાં શ્રદ્ધા છે ત્યાં આગળ મેં કલરથી એના લાઈક પેલું કર્યું છે. આખા પેલામાં મેં બધું એના લાઈક માર્કિંગ કર્યું છે, ગણ્યું પણ છે કેટલી વખત શ્રદ્ધા લખ્યો છે, પણ હું તમને કહીશ નહીં. એ તમારું લેસન છે. એના લીધે કરીને તમે આખું એને ચેપ્ટર વાંચશો ને તમે વાંચશો તો તમારી પણ શ્રદ્ધા જાગશે, આપણે બધાની શ્રદ્ધા જાગશે. જ્યારે શ્રદ્ધા જાગે છે તો ઈશ્વરનું રાજ્યમાં દાખલ થવામાં, આપણે ઈશ્વરના રાજ્યમાં જ છે, પણ એના જે આશીર્વાદો છે એ મળતા આપણે વાર લાગતી નથી. હાલેલુયા. તમારો એક પ્રશ્ન છે, આશીર્વાદિત જીવન જીવવું છે કે પછી મારે બીજું તો નામ પણ નથી લેવું? ચાલો હું ફરી પાછો અને બીજી રીતે તમને પૂછું, શું આશીર્વાદનું જીવન જીવવું છે? જે લોકોના ટીમ મેમ્બર સિવાય બીજા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે એને હું ખાસ પૂછવા માંગુ છું, શું તમે આશીર્વાદનું જીવન જીવવા માંગો છો? હું આશા રાખું છું કે બધા હા જ કહેશે, કારણ કે કોઈને પણ દુઃખનું જીવન જોતું નથી, પીડાનું જીવન જોતું નથી, તકલીફો જોતી નથી. બધા જ વ્યક્તિ એમ માને છે કે નહીં, આપણે ઈશ્વરના આશીર્વાદમાં જીવવું જોઈએ. ખુશખબરી, સુસમાચાર એ છે કે આપણે જે શરૂઆત પરમેશ્વરે કરી આપી છે એ એના નિરીક્ષણમાં છે, એ એની યોજના પ્રમાણે છે ને એને આપણે શરૂઆતમાં જ આપણે યીશુ ખ્રિસ્ત દ્વારા જે આપણે પાપો કર્યા છે એનાથી આપણે મુક્ત કર્યા છે. થશે, કારણ કે એના એક ફિઝિકલ સાઇન છે. ત્યાં આગળ આપણે કહે છે કે આપણે જ્યારે બપ્તિસ્મા લઈએ છીએ ત્યારે પાપથી આપણે જે જૂનો જે પાપ હતો એનાથી મુક્તિ મળે છે. વધારે કરીને આપણા રોમન કેથોલિકમાં જ્યારે છોકરું નાનું હોય છે ત્યારે જ એને બપ્તિસ્મા આપવામાં આવે છે. હાલેલુયા. ગઈકાલે જે આપણે પરિભાષા વાંચી હતી એક વખત વાંચી લઈએ ને પછી આગળ આપણે વધીએ. એ કહે છે કે 11મો અધ્યાય ને પહેલું વચન અને હિબ્રુઝનું એ કહે છે, હવે શ્રદ્ધા એટલે જેની આપણે આશા રાખીએ છીએ તેની ખાતરી અને નજરે જોયું નથી તેનો પ્રભાવ. અંગ્રેજીમાં સુંદર શબ્દ વાપર્યા છે, faith is the substance, faith is the assurance of the things hoped for and conviction of things or guarantee of things not yet seen. હવે આની અંદર આપણે ગઈકાલે જે આખું લાઈક સમય પણ વધારે આપણે થોડો લીધો, જે સમય હતો એના કરતા પણ વધારે એને લાઈક, કારણ કે આપણે એ પરિભાષા આખી એના કઈ રીતે છે એ જાણવું હતું, એટલા માટે સમય વધારે લઈને એને સમજાવવાની કોશિશ કરી હતી. સમજણ ઈશ્વર તરફથી આવે છે, પણ આપણે સમજણનો દરવાજો ખોલવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. જો આપણે તૈયાર હશું તો સમજણ આવશે. જેમ કે અગર જે આપણું ઘર છે, બારી ખોલીશું તો બહારની હવા અંદર આવશે, પણ બારી બંધ રાખશું તો એ હવા બહારની બહાર રહેશે. આપણે કહેતા રહેશું કે ગરમી લાગે છે, ગરમી લાગે છે, પવન નથી, પવન નથી. બીજો એનો દાખલો જોઈએ તો ગરમી લાગતી હોય ને આપણે પંખો પણ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, બધું જ છે, પણ પંખો ચાલતો નથી, બંધ છે, ને આપણે કહીએ છીએ કે ગરમી લાગે છે, ગરમી લાગે છે. ત્યારે કોઈ આવીને કહે છે કે તમે તો સ્વિચ ચાલુ જ નથી, સ્વિચ તો ચાલુ કરો.
સ્વિચ ચાલુ કરો ને જ્યારે પંખો ચાલુ થાય છે ત્યારે એ ગરમી દૂર થાય છે. એ રીતે આપણે પણ જ્યારે એના લાયક આ જાણી લઈએ છીએ કે વિશ્વાસ જે છે એ કે જેને આપણે આશા રાખીએ છીએ તેની ખાતરી, એ આપણને સમજમાં આવશે. હવે ગઈકાલે જે છે જાણી જોઈને મેં એક શબ્દ જે હતો એના વિશે જરા પણ મેં વાત કરેલી હતી નહીં, કારણ કે સૌથી પહેલા આપણે સ્થાપિત કરવાનું હતું કે વિશ્વાસ શું છે ને શું કરે છે. તો આખું જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ તો એ શરૂઆત થાય છે હવે શ્રદ્ધા એટલે જેને આપણી આશા રાખીએ છીએ. એની શરૂઆતમાં શબ્દ છે હવે. હવે હવે જે શબ્દ છે એટલે હમણાં. તો એ આપણે જે કહીએ છીએ કે હમણાં એ શબ્દ છે એ ભવિષ્યકાળમાં છે કે ભૂતકાળમાં છે કે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં છે? એનું શું છે કરી? શું ભવિષ્યકાળનો શબ્દ છે? હેલો, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. હમણાં વર્તમાન કાળ છે. વર્તમાન કાળ એટલે વિશ્વાસ છે. તમે એમ કહો કે નહીં કે મને 1940માં મને એનો વિશ્વાસ હતો પણ હવે નથી કરી તો કાર્ય થવાનું નથી. તમારો વિશ્વાસ બીજી જગ્યાએ છે. વિશ્વાસ તો છે પણ બીજી જગ્યાએ અટકી ગયો છે. હા, બીજી જગ્યાએ છે. પણ એટલા માટે વારંવાર આપણે યાદ દેવડાવવું પડશે. આપણે કેમ કહીએ છીએ કે રોજ આપણે બાઇબલ વાંચવું જોઈએ, કારણ કે બાઇબલ વાંચવાથી ઈશ્વરના શબ્દ આપણાને સંભળાય છે. એ ઈશ્વરના શબ્દના દ્વારા આપણો વિશ્વાસ જે છે એ જાગૃત છે. હાલેલુયા. તો જે એક શબ્દ હવે છે એ વર્તમાન કાળનો છે ને એ વર્તમાન કાળનો શબ્દ જ્યારે આપણે વિશ્વાસ આપણે રાખીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વરના જે વચનો વાંચીએ છીએ એના દ્વારા આપણો વિશ્વાસ મજબૂત થઈને આપણે એ આશીર્વાદ આપણે મળે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ચાલો એક દાખલો તમને. આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ છીએ, તાવ આવે છે, ધ્રુજારીઓ પણ આવે છે. આપણે કહીએ છીએ કે મને સારું લાગતું નથી, આખું શરીર દુખે છે. ડોક્ટર બ્લડ ટેસ્ટ કરાવે છે ને એ બ્લડ ટેસ્ટનો રિપોર્ટ આવે છે, કહે છે કે તમને મલેરિયા છે, કે ચિકનગુનિયા છે, કે તમને ફ્લૂ છે, તમને આ બીમારી છે. તો શું ડોક્ટર ખોટું બોલે છે? કારણ કે આપણે ખોટું બોલી શકતા નથી ને, બરાબર છે ને? આપણે એમ કહીએ કે ખોટું બોલવાના બદલે ચાલો આપણે સત્ય ઉપર ધ્યાન આપીએ. જે ડોક્ટરનો રિપોર્ટ છે એક વાસ્તવિકતા છે, એક હકીકત છે કે હા આ પરિસ્થિતિ છે. જેમ કે આપણે એટલા માટે પહેલા જ ઉત્પત્તિ ગ્રંથનો પહેલો અધ્યાય એનો વાંચ્યો કે જે અંધારું હતું એ હકીકત હતી કે અંધારું છે? અંધારું હતું. પણ પ્રભુ એ છતાં બોલે છે પ્રકાશ પ્રગટો. એ રીતે આપણે ઈશ્વરનું સત્ય જાણવું રહેશે ને ઈશ્વરનું સત્ય જે છે એ આપણે જો વાંચવું હોય, જે વારંવાર આપણે લોકોને કહીએ છીએ, તો આપણે કાઢશું પીટરનો પહેલો પત્ર 2 અધ્યાય ને 24મું વચન. એ આપણે વાંચીશું. બધાને ખબર છે કે શું છે પણ આપણે વાંચીશું. પીટરનો પહેલો અધ્યાય 2 વચન, બીજો અધ્યાય અને 24મું વચન. મળી ગયું? હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. વાંચો કોઈ. આપણા પાપો પોતાની જાત ઉપર લઈને તેઓ વધસ્તંભે ચડી ગયા હતા. એક મિનિટ બ્રધર. આપણા પાપો પોતાના જાત ઉપર લઈને, આ કોના વિશે લખેલું છે? યેશુ વિશે. એના પાપ હતા? નહીં. એ તો બિન પાપ હતા, એકદમ નિષ્કલંક હતા. પણ એ છતાં આપણા પાપો લઈને એ વધસ્તંભ ઉપર ચડી ગયા. અને પછી જેથી આપણે પાપ પૂરતા, બ્રધર વાંચો. જેથી આપણે પાપ પૂરતા મરી જઈએ અને ધર્મ માટે જીવીએ. હા, હવે આ યોજના દેખાડે છે કે આપણે કોના માટે જીવવાનું છે? ધર્મ માટે કે પાપ માટે? આપણે ઈશ્વરના રાજ્ય માટે જીવવાનું છે. એ અહીંયા જ આપણે દેખાડવામાં આવે છે.
કે આપણે અંધકારમાં રહી શકતા નથી. એટલે ગઈકાલે યશાયા 9 એક લીધું હતું કે એક વખત અંધકારમાં હતા, અંધકારમાંથી હવે આપણે બહાર આવી ગયા છે ને હવે ઈશ્વરના રાજ્ય માટે જીવવું છે. અને પછી તેમના ઘાથી તમે સાજા થયા છો. સાજા થયા છો કે થવાના છો? થઈ ગયા છો. થયા છો. થઈ ગયા છો. થઈ ગયા છો. હા, થઈ ગયા છો, થવાના છો. પણ વધારે કરીને આપણે શું કહીએ છીએ? આપણે થઈ જશું. ઈશ્વરે કાર્ય કર્યું છે એટલે આપણે પણ સાજા થઈ જશું. જો મને મલેરિયા હોય કે ચિકનગુનિયા હોય કે ફ્લૂ હોય કે એને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, આપણે સારા થઈ જશું. આપણે ભવિષ્યમાં આપણો વિશ્વાસ રાખવા માંગીએ છીએ કે એક દિવસ એવો આવશે કે જ્યારે હું સાજો થઈ જઈશ, ત્યારે ઈશ્વર અહીંયા કહે છે તમે સાજા થઈ ગયા છો. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. વિશ્વાસ બેસે છે, હાલેલુયા. વિશ્વાસ મજબૂત થાય છે. યસ. હા, જો હજી પણ આનું વધારે આપણે જાણવું હોય ને તો આપણે યશાયાના 53મા અધ્યાય 5મું વચન આપણે લેશું. આ એનું કનેક્શન છે કે ક્યાંથી એના લાયક હા, યશાયાનો 53મો અધ્યાય, યશાયા 53. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. જ્યારે પણ આપણે બાઇબલમાં કંઈ પણ શોધતા હોઈએ તો આપણે કહેતા જવું જોઈએ સાથે સાથે હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ઈશ્વરની કૃપા આપણે ઘણા બધા વચનો એ રીતે દેખાડે છે. 53 વાંચો. 53 અને 7મી કે 5મી? પાંચમી કડી. પણ તે તો આપણે કરેલા અપરાધો માટે વિંધાયો હતો. હા, તે તો આપણા કરેલા પાપો માટે વિંધાયો હતો. હવે કન્ફર્મેશન થઈ ગયું. કારણ કે આપણે વારંવાર સાંભળીએ ત્યારે આપણે વિશ્વાસ જાગૃત થાય છે ને. એટલા માટે એમનો પ્રભુ ઈસુ કહેતા જેના કાન હોય એ સાંભળે, જેના કાન હોય એ સાંભળે. હવે પાછું સાંભળવામાં આવે છે કે આપણા પાપોના કારણે એ વિંધાયો હતો. પછી અને આપણા દોષો માટે રીબાયો હતો. અને આપણા દોષો માટે રીબાયો હતો. શું આપણે બીજાના માટે તકલીફ વેઠવા માટે તૈયાર થઈએ છીએ? આપણે મને લાગતું ઓળખતું નથી, મારે શું કરવા આના લાયક કરું. જ્યારે વધારે કરીને લોકો શું કહે છે કે બ્રધર તમે પ્રાર્થના કરો ને બધું ઠીક થઈ જશે. બ્રધર ને પ્રાર્થનામાં લગાડે અને પોતે સુઈ ગયા કરી. હા, આપણે વચનો મુખથી બોલવાના છે. કારણ કે તમારા મુખ વડે તમારો ઉદ્ધાર થવાનો છે. જ્યારે હું શબ્દ તમારો વાપરું છું તો હું પણ છું એની અંદર. જો હું મારા મુખે ન બોલું તો એ આશીર્વાદ આવતા મારા જીવનમાં વાર લાગશે. કારણ કે એમ હું એટલા માટે કહું છું કારણ કે ઈશ્વરનો અનુગ્રહ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા જીવનમાં આવીને સ્પર્શ કરી જાય છે ને એની દયાના કારણે આશીર્વાદ તો જીવનમાં ઉતરે છે. ભલે આપણે લાયક નથી હોતા એ છતાં ઈશ્વર આપે છે. પણ જો તમને લાઈક સારી 100% જો જોતું હોય તો તમારે તમારું મોઢું ખોલવું રહેશે. જેમ અહીંયા વચનો વાંચીએ છીએ, જેમ વચનોને લાઈક દેખાડીએ છીએ, કેમ બંને પેલામાં વચન દેખાડીએ છીએ કે એનું કનેક્શન દેખાડીએ છીએ કે આ વસ્તુ એક જ વ્યક્તિએ નથી કીધી. આ જે થઈ ગયેલી છે પરિસ્થિતિ, એના ઉપર જે લખેલું છે એના દ્વારા આપણા મનમાં વિશ્વાસ એકદમ મજબૂત બેસી જાય છે કે હા, હું પાપી હતો, મારા જીવનમાં પાપ હતા. ઈશ્વરે જ્યારે એમની એ ક્રુસ ઉપર ચડ્યા તો એને મને પાપથી મુક્ત કર્યો. કારણ કે જે કંઈ પણ સજા મને મળવાની હતી એ એમને મારા બદલે વેઠી છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તમારા બાજુમાં કોઈ પણ બેસેલું હોય તેને કહો યેશુ ખ્રિસ્તે તમને પાપથી મુક્ત કર્યા છે. યેશુ ખ્રિસ્તે તમને પાપથી મુક્ત કર્યા છે. કોઈ પણ ન હોય તો પણ બોલો. કારણ કે જ્યારે તમે ઘરમાં બોલો છો તો એ ઘરના અંદર સંભળાય છે ને એ આશીર્વાદ જીવનમાં આવે છે. હા બ્રધર, પછી આગળ શું છે લખેલું? એણે ભોગવેલી સજાને કારણે આપણે બધા સુખ શાંતિ ભોગવીએ છીએ. આપણે બધા સુખ શાંતિ ભોગવવાના છીએ, બરાબર ને? ભોગવીએ છીએ, ભોગવવાના છીએ. નહીં, હજી તો મારા જીવનમાં સુખ આવ્યું જ ક્યાં છે બ્રધર? હા, સુખ ક્યાં આવ્યું છે? એટલે ભલે મારે એને લાઈક 30 વર્ષની ઉંમર હોય કે 35 વર્ષની કે 40 વર્ષની 50 વર્ષની, જે સારું જીવન ગયા છે એના ઉપર જોતા નથી. પણ આપણે કહીએ છીએ હજી તો મારે બધું ઘણું બધું સુખ મારા જીવનમાં આવવાનું બાકી છે.
જે નથી એના ઉપર ધ્યાન આપે છે, જે થઈ ગયું છે એના માટે પ્રભુને આના આપણે એના ધન્યવાદ નથી કહેતા, એના આભાર નથી માનતા. પ્રભુએ બધું જ સુખ આપ્યું છે, એ આપણે વારંવાર એની કહે છે મેં તમને મારી હથેલી ઉપર અંકિત કર્યા છે. એ કહે છે કે જ્યારે તું તારા માતાના ગર્ભમાં હતો ત્યારે મેં તારો બાંધો જોયો છે, જીવનની પુસ્તકમાં તારા માટે મેં દિવસો લખેલા છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તો હાલેલુયા. અહીંયા જે કહે છે કે લાસ્ટ લાઈન આપણે પાછી વાંચશું. લાસ્ટ લાઈન શું છે? અને તેને પડેલા ચાબકાથી આપણે સાજા સમા છીએ. સાજા સમાન છીએ. હવે આ જે યશાએ લખેલું તે યશા નબી હતો, એ લગભગ યેશુનો જન્મ થવા પહેલા, જે દુનિયામાં એને જન્મ લીધો એના લગભગ 600 થી 800 વર્ષના પહેલાની આ વાત છે. હવે એ વખતે જો એ ભૂત એ કહેતો હોય કે આ વસ્તુ થઈ ગયું છે, તો આપણે પણ માનવું પડશે કે હા, આ વસ્તુ પ્રભુએ આપણા માટે કરી છે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. હવે ખબર પડે છે કે ડોક્ટરના હાલેલુયા. ઈશ્વરના રિપોર્ટમાં શું ફરક છે? ઈશ્વરના રિપોર્ટ જે છે એ સત્ય છે, ડોક્ટરનો રિપોર્ટ છે એ હકીકત છે. હકીકત છે એ બદલાઈ શકે છે, પણ સત્ય સત્ય જ રહે છે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. હાલેલુયા. આ જ વચન ઉપર જો આપણે વધારે વાત કરવી, આ જ વચન ઉપર વધારે જો આપણે વાત કરવી હોય તો આપણે યોહાનનો 8મો અધ્યાય લેશું, 31 અને 32. યોહાનનો 8મો અધ્યાય 31 અને 32. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. 8:32, 31-32. મળી ગયું? કહે છે પછી જે યહૂદીઓને યીશુ પર શ્રદ્ધા બેઠી હતી તેમને ઉદ્દેશીને તેમને કહ્યું, જો તમે મારી વાણીને વળગી રહો તો તમે મારા સાચા શિષ્ય, તમે સત્ય જાણવા પામશો અને સત્ય તમને મુક્તિ આપશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તો સત્ય જાણવું હોય તો શું આપણે જાણવું પડશે? સત્ય જાણવું હોય તો આપણે પ્રભુની જે વાણી છે, યેશુની જે વાણી છે એ અપનાવી રહેશે. જ્યારે એ આપણા અંદર રહેશે ત્યારે આપણે સત્ય જાણી શકશું અને એ સત્ય આપણે મુક્તિ આપશે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. હવે આ છે આપણા જીવનની પરિસ્થિતિ, આખા જીવનની પરિસ્થિતિ અહીં આપી છે કે જો તમારે સત્ય જાણવું હોય તો રોજ વાંચો, ઈશ્વરની વાણી વાંચો, અને એમાંથી જે સત્ય તમે જાણશો એના દ્વારા આપણે પ્રભુ યેશુમાં રહેશું અને પ્રભુ યેશુ આપણા અંદર, અને આપણે સત્ય જાણી શકશું ને એ સત્ય આપણે મુક્તિ આપશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. મને લાગે છે હવે મેં સ્થાપિત કરી દીધું છે કે સત્ય અને હકીકતમાં શું ફરક છે. આપણે ઈશ્વરના વચનો ઉપર ધ્યાન દેવાનું છે કે દુનિયાની હકીકતો ઉપર. જો દુનિયાની હકીકતો નકારી નથી શકતા, હું એમ નથી કહેતો, એ હકીકત છે પણ એ બદલાઈ જશે. એ ક્યારે બદલાઈ જશે? કે જ્યારે તમે આશા રાખશો, આશા રાખશો ને ઈશ્વરના વચનો બોલશો તો તમારી આશા જે છે તમારા વિશ્વાસ દ્વારા જે અદ્રશ્ય છે એમાંથી એ વાસ્તવિકમાં એને લઈ આવશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આવે છે હવે વિશ્વાસ કેમ રાખવો જોઈએ, કેમ વિશ્વાસથી ચાલુ કર્યું ને કેમ આપણે ગઈકાલે આખી જે એની ડેફિનેશન હતી એ વાંચી, પણ એ છતાં પહેલો શબ્દ આપણે એટલા માટે એનું ડિસ્કશન ન કર્યું કારણ કે જ્યારે આપણે આખો વિશ્વાસનું જાણી લઈએ એના પછી આપણે એ ખબર પણ પડે છે કે આપણો વિશ્વાસ વર્તમાનમાં છે. હજી પણ જો ન સમજાતું હોય તો તમને એક દાખલો આપું. સુંદર દાખલો છે કે એક જે બચ્ચાઓ છે, 3 છે, 2 ભાઈ અને 1 બહેન છે, એ એમના પિતા પાસે આવે છે અને પિતાને કહે છે અમારે પિક્ચર જોવા જવું છે.
તો પિતા પૂછે છે કયું પિક્ચર, એ નામ આપે છે. તો નામ આપે છે તો કહે છે કે એ પિક્ચર તો તમારા લાયક નથી, તમારે એ પિક્ચર હું તમને પરવાનગી નથી આપતો કે તમે એ પિક્ચર જોવા જાઓ. બધા બાળકો નારાજ થઈ જાય છે. કહે છે તમે, એના પિતાને કહે છે તમે તો ઓલ્ડ ફેશન છો, તમે જે છે ને લાઈક જે પાછળના લોકો જે હતા ને એ તમે ભૂતકાળમાં જે લોકો હતા એના જેવું તમારું વિચારવાનું છે, હવે તો મોડર્ન જમાનો છે. તો એના પિતાને કહે છે, પિતા કહે છે કે એમાં એવા દ્રશ્યો છે જે તમારા માટે યોગ્ય નથી, એ તમારે ન જોવા જોઈએ. તો કે એ તો થોડા વખત માટે છે ને, પણ આખું પિક્ચર તો સારું છે ને. તો એના પિતા એને એ લોકોની સામે એક ગ્લાસ લાવે છે, ગ્લાસમાં પીવાનું પાણી નાખે છે, ગટરમાંથી થોડું પાણી એને કાઢીને એના અંદર 2 ટીપા નાખે છે ને કહે છે તમે હવે પીશો. છોકરાઓ કહે છે આ શું કેવી ગંદી વાત કરો છો, તમને ખબર નથી આની અંદર ગટરનું પાણી નાખેલું છે, કઈ રીતે આપણે પી શકીએ. કે આપણી આત્મા માટે પણ આ જ કાર્ય થાય છે કે બધું જ સારું હોય છે પણ થોડું જે ખરાબ છે એ બધું જ ખરાબ કરે છે. એટલા માટે આપણે પાપથી દૂર રહેવું જ પડે છે. પાપથી ઈશ્વર દૂર નથી થતો, પણ આપણે ઈશ્વરને જોઈ શકતા નથી. એટલા માટે વારંવાર આપણે એને લાઈક બાઇબલ ખોલીને જોવું પડશે. અત્યાર સુધી પણ એવું પણ નથી મારા જીવનમાં પાપ નથી, કારણ કે એના જીવનમાં પાપ આવશે, પણ એ પાપ જ્યારે ખબર પડે છે ત્યારે આપણે દૂર કરવું. જ્યારે તમે આપણે બાઇબલ ઉઠાવીએ છીએ, કંઈક વાંચીએ છીએ, પવિત્ર આપણું ધ્યાન દોરે છે કે આ જગ્યાએ તે ઠીક કરેલું નથી. હવે કોઈ એના જેમ કે લાઈક મારે ક્યાંક જવાનું છે, એ વચ્ચે એક ફોન કોલ આવે છે, અને ફોન કોલ ઉપર જ્યારે હું એ વ્યક્તિ સાથે વાત કરું છું, એની જીવનની આખી મને સમસ્યા બતાવે છે, ને હું વારંવાર ઘડી જઉં છું કે મારી પાસે સમય નથી. એટલે અંતમાં હું એને સાંભળતો પણ નથી. હું કહે છે તમારા માટે પ્રાર્થના કરી દઉં છું, તમારા માટે પ્રાર્થના કરી દઉં છું. હવે એ હકીકત છે કે મારે જવાનું હતું ક્યાંય, કારણ કે એમને સમય આપ્યો છે, મારે એ વખતે ત્યાં પહોંચવાનું છે. પણ જ્યારે આ થાય છે ત્યારે મારે પણ એ પણ કરવું જોઈએ કે પહેલો જ જે મોકો મળે એ વખતે એ ભાઈને સાથે વાત કરીને એની જે તકલીફો છે, એની સમસ્યાઓ છે, એ આપણે એને સમજાવવી જોઈએ. સમજાવવાળા આપણે એના પવિત્ર આત્મા છે, આપણે તો એના શબ્દ જ બોલવાના છે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. તો આપણે જે પરિભાષા વાંચી એનો લાઈક વિશ્વાસની, તો એના દ્વારા આપણે ખબર પડે છે કે જે આશા આપણે રાખીએ છીએ આમાં 3 વસ્તુ છે. એક તો વિશ્વાસ છે, એક આશા છે, ને ત્રીજી આપણે કહીએ છીએ બિલીફ, કે આપણે શું માનીએ છીએ. ઘણી વાર એના લાઈક આપણે ખાલી મોઢેથી જ બોલતા જઈએ છીએ, વિશ્વાસ મનમાં આવતો નથી, કારણ કે આપણી માન્યતા અલગ હોય છે. જ્યારે આપણે મનમાં વિશ્વાસ બેસાડતા નથી, એના ઉપર યકીન નથી કરતા, ભરોસો નથી રાખતા, જેના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ એ આપણા જીવનમાં આવવા સમય લાગશે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. વિશ્વાસ આપણે કહીએ છીએ, વિશ્વાસના માટે ઘણી બધી વાતો કરીએ છીએ. શું વિશ્વાસ આપણે કોઈનો વિશ્વાસ જોઈ શકીએ છીએ? અહીંયા થોડો બંને તરફ જવાબ મળે છે, કારણ કે ઘણી વાર આપણે કહે છે કે હા કે હું તો જોઈ શકતો હતો, એનો વિશ્વાસ કેટલો મજબૂત છે. પણ વિશ્વાસ છે વધારે કરીને એ સ્પિરિચ્યુઅલ રેમમાં, એટલે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં હોય છે. એને જોવું હોય તો આત્માની નજરથી જોવું પડે છે. એટલે જ્યારે એના લાઈક જે પક્ષઘાત થયેલા વ્યક્તિને 4 લોકો જે લાવે છે ને એમને જવાનો રસ્તો નથી મળતો, તો છાપરું ખોલીને એને યેશુ પાસે ઉતારે છે, ત્યારે યેશુ કહે છે કે એ લોકોનો હું વિશ્વાસ જોઈ શકું છું કે એ લોકોનો વિશ્વાસ બહુ મજબૂત છે. તો એ રીતે આપણે પણ કહી શકીએ કે હા, કે વિશ્વાસ જે છે એ અનદેખી ચીજ છે, એને વાસ્તવિકમાં લાવીને દેખાતી કરે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા,
હાલેલુયા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. હાલેલુયા. એટલા માટે આશા હોવી બહુ જરૂરી છે, કારણ કે જો આશા ન હોય તો આપણે એ સમસ્યાનો ઉકેલ કરવા કે એ આપણે વિશ્વાસ દેખાડવામાં આપણે તકલીફ થાય છે. ગઈકાલે પણ મેં વાત કરી લીધી કે બર્થડેઝમાં વપરાય છે, ઘણા બધા ઓકેઝન્સમાં વપરાય છે. હવે તો ત્યાં સુધી કે આપણે કોઈના ઘરે જતા હોઈએ તો પણ આપણે કેક લઈને જઈએ છીએ. હવે હું એમ કહું છું, જો તમારી પાસે કેક બનાવવાનું પાત્ર કે જેને મોલ્ડ કહે છે, મોલ્ડ એ ન હોય તો તમે કેક બનાવી શકો છો? હેલો, બધાને ખબર છે એનો જવાબ શું છે? કારણ કે કંઈક તો વાસણ જોશે ને કે જેના અંદર તમે આટો એના અંદર નાખશો કરીને, એના અંદર એ નાખીને પછી તમે એના કેક બનાવો છો. હવે આપણે જો એના કેક જો આપણે ચોરસ જોતી હોય ને એનું વાસણ આપણે ગોળ લેતા હોય તો કેક ગોળ બનશે કે ચોરસ બનશે? રોકેટ સાયન્સ તો નથી ને આમાં, રોકેટ સાયન્સ નથી. ગોળ વર્તન છે તો ગોળ બનવાની છે, ચોરસ હશે તો ચોરસ બનશે. એ જ રીતે જો આપણે જો કેરી ખાવી હોય ને ચીકુના જો ઝાડ રોપીએ તો શું આપણે કેરી મળવાની છે? એટલા માટે જ્યારે કોઈ પણ સમસ્યા હોય છે તો એનામાંથી આપણે બાઇબલ લઈને એ વચનોની કાઢીએ કે જે એ સમસ્યા માટે યોગ્ય છે. બીમારી હોય તો વધારે કરીને આપણે કહીએ છીએ 1 Peter 2:24 તમે વારંવાર બોલો, કાં તો યશાયા 53:5 બોલો. ને વધારે સમસ્યા પેલી હોય કે જ્યારે મન ન લાગતું હોય તો કહીએ કે હા 11:23 જેને આપણે ગઈકાલે મેં કહ્યું હતું કે આપણે એને પ્રેયર લેંગ્વેજમાં બ્લેન્ક ચેક કહીએ છીએ. તો એ આપણે તમારું એ લેસન છે. તમે 11મો અધ્યાય એના અને 23 અને 24 માર્ક 11:23 and 24. બ્રધર ફરીથી એકવાર બોલજો, ફરીથી ધીરેથી બોલજો તો લખી શકાય. પાછું બોલો કે જ્યારે પણ આપણા જીવનમાં સમસ્યાઓ હોય તો આપણે બાઇબલમાંથી એ વચનો કાઢવાના છે. હા, ને આપણે એ વચનો કાઢવાના છે. વધારે કરીને જ્યારે આપણે એના બીમારીઓની વાત કરીએ છીએ તો આપણે લોકોને કહીએ છીએ કે પીટરનો પહેલો અધ્યાય બીજો અધ્યાય પીટરનો પહેલો પત્ર બીજો અધ્યાય અને 24મું વચન એ આપણે વારંવાર વાંચવા કહીએ છીએ કે આપણે સાજા થઈ ગયા છીએ. એની સાથે અનુસંધાનમાં વધારે આપણે એના યશાયા 53:5 આપણે વાંચવાનું કહીએ છીએ. આ બંને વચનો આજની સેશનમાં આપણે લીધા છે. અને ઘણી વાર આપણે એની સાથે જો આપણે આશા ન બેસતી હોય ને વિશ્વાસ મજબૂત ન થતો હોય તો આપણે એની સાથે માર્કના 11મો અધ્યાય 23 અને 24 આજે હું સમજાવીશ નહીં, કારણ કે મેં ગઈકાલે કહ્યું હતું આના વિશે આપણે વાતો કરીશું. કારણ કે જે પ્રાર્થનાના ભાષામાં આપણે કહીએ છીએ આને બ્લેન્ક ચેક કહીએ છીએ. બ્લેન્ક ચેક કોઈ દિવસ જીવનમાં મળ્યો છે? બ્લેન્ક ચેકમાંથી શું કરી શકાય? તમારે જે પણ રકમ ભરવી હોય એ તમે ભરી શકો છો. જ્યારે આપણે તમે આ લેસન છે તમે વાંચજો, એને સમજજો, કારણ કે આવતી જે સેશન આવશે એમાં પણ આ જે છે સ્ક્રિપ્ચર લેવામાં આવશે જ. સમય લગભગ પૂરો થવા આવ્યો છે, લગભગ 5 મિનિટ બાકી છે મારી પાસે. તો એના માટે ખાલી એક જ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં છું વિશ્વાસ માટે કરીને કે બધાએ અબ્રાહમનું નામ સાંભળ્યું છે, રાઈટ? યસ. એ બહુ જવાન હતો જ્યારે એમને ઈશ્વરની યોજના ખબર પડી કે ઈશ્વરે કહ્યું તું તારા ઘરમાંથી નીકળ અને જે હું જગ્યા તને દેખાડું છું એ જગ્યા પર તું જા. એની ઉંમર 75 વર્ષની, એટલે જુવાન, બરાબર ને? જે 75 વર્ષની આપણે ઉંમર હોય ને કે તારા ઘરમાંથી નીકળ ને તારે ક્યાંક જવાનું છે. હવે એ ઈશ્વરને પૂછે છે ક્યાં જવાનું છે? તો કે હું તને દેખાડીશ. એટલે એને અબ્રામને કોઈ તકલીફ નથી. પણ જ્યારે એની પત્નીને કહેવામાં આવે કે ચાલ આપણે જવાનું છે, હવે પત્ની પૂછે છે ક્યાં જવાનું છે? તો કે ખબર નથી. એટલે પત્ની તૈયાર થઈ જશે, બરાબર ને? તમને ખબર છે પત્ની તૈયાર થઈ જશે, કોઈ દિવસ ના પાડે કરીને.
એટલે સાથે સાથે એને લાઈક જાય છે. ક્યાં જવાનું છે ખબર નથી, ક્યારે પહોંચશું ખબર નથી, શું યોજના છે ખબર નથી, પણ એક જ વસ્તુ ખબર છે કે ઈશ્વરે મને કહ્યું છે કે હું તને એના આઈ વિલ મેક યુ ધ ફાધર ઓફ ઓલ નેશન, અને હું રાષ્ટ્રનો પિતા બનાવીશ. 75 વર્ષ તો થઈ ગયા. એના પછી બહાર નીકળે છે. એની પત્નીની ઉંમર લગભગ એનાથી થોડી ઓછી છે. બંને નીકળે છે. બંને પોતાના શરીરને જોયે છે કે શરીર તો હવે જે છે એ નબળું પડી ગયું છે. જે સમય હતો સંતાનનો એ પણ નીકળી ગયો છે. હવે જે છે એ એના ઈશ્વરના લાઈક પરમેશ્વરના કહેવા મુજબ એ નીકળી જાય છે. ને હવે એ જ્યારે પરમેશ્વર એની પાસે આવે છે, એના દૂતો આવે છે, ત્યારે અબ્રાહમને જ્યારે કહે છે કે તું તો રાષ્ટ્રનો પિતા છે, તો આ જે છે તમારે વાંચવું હોય તો હું તમને એનું એ આપી દઉં કરીને કે એ ઉત્પત્તિ ગ્રંથના 15મો અધ્યાય એના લાઈક એક થી તમે વાંચી લેજો. એનો સમય ઓછો છે એટલે આપણે એના લાઈક વિસ્તારમાં લેતા નથી કરીને. ઉત્પત્તિ ગ્રંથમાં 15મો અધ્યાય, જ્યાં આગળ અબ્રાહમને કહેવામાં આવે છે ને તો કે તું તો રાષ્ટ્રનો પિતા છે, તો એને કહે છે કે હું મારું તો પોતાનું બાળક પણ નથી, મારો વારસદાર જે મારા ઘરના લાઈક જે એના એલિઝાર છે એને બનાવવો પડશે, કારણ કે મારી તો સંતાન નથી. ત્યારે ઈશ્વર એને લાઈક બહાર લઈ જાય છે અને દેખાડે છે કે તું આકાશને જો, આકાશને જોને એના અંદર તારાઓ છે એને તું ગણ. આ તારાઓ જેટલા છે એટલી તારી સંતાનો હશે. કેમ મને ઈશ્વરે આ કરવું પડ્યું? કારણ કે જે અબ્રાહમ ઈશ્વરના કહેવા, પરમેશ્વરના કહેવા પ્રમાણે એ બહાર નીકળેલો હતો, એ હવે એની આશા પણ ગુમાવી ચૂક્યો છે. એ કહે છે મારા બાળક તો દૂર, પણ હવે મારા દાસના જે છે, મારા પરિવારોના જે વ્યક્તિ છે એલિઝર, એને હું મારો વારસદાર બનાવીશ, તો કદાચ એના દ્વારા મારી જે છે સંતતિ આગળ વધશે. ઈશ્વર એને બહાર લઈ જાય છે કે તારા ગણી શકતો હોય તો ગણ કે આટલા તારા બાળકો હશે. ને ઈશ્વર કહે છે કે તારે અને હું તારી પોતાની સંતાન આપીશ. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. આ વખતે જયારે આ થાય છે તો લગભગ એની ઉંમરનો જે હોય છે એ બધાને ખબર છે કે એને લાઈક એની બહુ વધારે ઉંમર થઈ ગઈ છે. એને સારા, પહેલા એમનું નામ હતું સેરાય ને અબ્રામનું નામ હતું અબ્રામ, ને હવે અબ્રામથી એને અબ્રાહિમ કરવામાં આવે છે કે રાષ્ટ્રોનો પિતા. ને સેરાય થી સારા કરવામાં આવે છે. સારા એટલે ખૂબસૂરત પ્રિન્સેસ, રાજકુમારી. હવે જ્યારે વારંવાર એને દિવસમાં 10 વાર સારા બોલાવતો હોય તો એ કહે છે કે તું તો બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ છે. જ્યારે એ અબ્રાહિમ કહે છે ત્યારે એ કહે છે કે તું રાષ્ટ્રનો પિતા છે. એકબીજાથી એને લાઈક વિશ્વાસ વધારવામાં આવે છે. ને એને રાત્રે એને લાઈક તારા દેખાડવામાં આવે, જોઈ છે, રાત્રે સુઈ છે એ વખતે પણ જ્યારે તારા જોઈ છે તો કે મારી સંતાનો તો આનાથી પણ વધારે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એટલે જે એની આશા છે, પાછી આશા જાગૃત કરી દીધી ઈશ્વરે. કેમ જાગૃત કરવી પડી? કારણ કે જે એને ઉત્પત્તિ ગ્રંથનો એના અંદર 13મો અધ્યાય ને 16મું વચન, 13મો અધ્યાય ને 16મું વચનમાં એને કહેવામાં આવે છે કે આ ધૂળ કરતા પણ, ધૂળના કણો કરતા પણ તારી સંતાનો વધારે છે. પણ આ વચન જે છે અબ્રાહિમ ભૂલી જાય છે. એટલા માટે હવે જ્યારે દિવસના ચાલતો હતો, જમીન જોઈને કહેતો હતો કે આના કરતા વધારે મારી સંતાન છે. રાત્રે સુઈ છે, તારા જોઈને છે કહે છે આના કરતા સંતાન મારી વધારે છે. એટલા માટે આપણે પણ વારંવાર ઈશ્વરના વચનો બોલતા જઈએ છીએ, જેના દ્વારા મનમાં શ્રદ્ધા જાગે છે. એ શ્રદ્ધા અવાસ્તવ, જે આપણે જોઈ શકતા નથી એ વસ્તુને, એ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાંથી એ વાસ્તવિક ક્ષેત્રમાં એને લઈ આવે છે જ્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આજે આપણે અબ્રાહમની સંતાનો ગણાય છીએ. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. એ સંપૂર્ણ, એ પૂર્ણ થાય છે. એ જ રીતે આપણે પણ આગળ વધવાનું છે. જ્યારે પણ આપણી આશા તૂટે, કે વિશ્વાસ નબળો થતો હોય, બાઇબલ ઉઠાવીને વારંવાર આપણે વચન વાંચીશું કે જેના દ્વારા પાછો આપણો વિશ્વાસ બને, અને વિશ્વાસ દ્વારા આપણે બધું જ હાસિલ કરી શકીએ છીએ જે બાઇબલમાં લખ્યું છે.
સમય મારો અહીંયા પૂરો થાય છે, એટલે અહીંયા પૂરું કરું છું ને આશા રાખું છું કે બધાને જે સમજાવ્યું છે એ બધા જ સમજ્યા છે. જો આપણે આશા નહીં રાખીએ તો આપણે વિશ્વાસ આપણો પૂરો પાડી શકશું નહીં. આશા હોવી પણ જરૂરી છે, વિશ્વાસ હોવો પણ જરૂરી છે, ને ત્યારે જે અસંભવ વસ્તુ આપણે લાગે છે એ સંભવ થઈને આપણા જીવનમાં આવે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. અબ્રાહમ માટે 99 વર્ષની ઉંમરે શું બાળકને જન્મ દેવા માટે અને સારા માટે એ ઉંમર બરાબર હતી? આજની તારીખમાં તમે જો જે કોઈ પણ સિનિયર સિટીઝન કહેવાય છે ને, 60 વર્ષ ઉપર, ડોક્ટર પાસે જજો ને કહેજો કે અમને એક બાળક જોઈએ છે, પછી ડોક્ટર નું રિએક્શન જોજો શું કહે છે. કાં તો ડોક્ટર ભાગી જશે, કાં તો કે તમને બગાડશે, કે છે તમે પાગલ થઈ ગયા છો, આટલા વર્ષ ક્યાં હતા તમે કરી. હા, તો એટલા માટે ઈશ્વરના વચનો જે છે અસંભવ વસ્તુને પણ સંભવ કરી શકે છે, એના ઉપર આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. ઈસુની જય, ઈસુની જય, ઈસુની જય, ઈસુની જય. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother Moses, beautifully explained. और इब्राहिम के बारे में, इब्राहिम के श्रद्धा के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उन्हें इंग्लिश में फादर ऑफ फेथ कहा जाता है, और वो इतना सही है कि उसको, वो जब उनके चैप्टर्स को हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो कितने फेथफुल, कितने श्रद्धा थी उनको. कल हम और पुष्पा बहन बात कर रहे थे तो एक वाक्य उन्होंने बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओ कितना अच्छा समझ में आया. अगर हम जेनेसिस 22 पढ़ते हैं, जब इब्राहिम को कहा जाता है, उनका बच्चा पैदा हो जाता है और फिर प्रभु कहते हैं कि जाओ तुम उस बच्चे को बलि चढ़ा दो. इब्राहिम एक शब्द नहीं कहता, वो चुपचाप अपने बेटे को लेके जाता है. पर भाइयों बहनों, पता है जब वो लोग माउंट में जाने वाले होते अपने नौकरों के साथ जाते हैं, फिर रास्ते पे पहुंच के इब्राहिम पता है क्या कहता है? पुष्पा जी आप पढ़ेंगे या प्रकाश ब्रदर आप पढ़ेंगे? जेनेसिस 22:5. ચેપ્ટર. પછી અબ્રાહમે પોતાના નોકરને કહ્યું, ગધેડા સાથે તમે અહીં રહો અને હું છોકરો પણ જઈને પૂજા કરીને પાછા આવીએ છીએ. होल्ड पुष्पा जी, हमें फिर से वाचिएगा लाइन. હા હા. हमें પછી ऊपर અબ્રાહમે પોતાના નોકરોને કહ્યું, ગધેડા સાથે તમે અહીં રહો, હું અને છોકરો પણ જઈને પૂજા કરીને પાછા આવીએ છીએ. ओके, यहाँ पे क्या लिखा? हूँ पाछो आवानो छो के અમે अम्मे. कैन यू अंडरस्टैंड? इंग्लिश में लिखा है वी विल कम बैक टू यू. नो, वी का मतलब प्लूरल है, અમે अम्मे. अब्राहम को कितना श्रद्धा था प्रभु पे कि जो प्रभु ने मुझे बेटा दिया है और मुझे आशीर्वाद दिया है कि तुम, जो ब्रदर ने समझाया कि तुम पूरे देश, तुम्हारे पास बच्चे इस धूल के कण से भी ज्यादा होंगे, ताराओं से भी ज्यादा होंगे. उसको कितना विश्वास था प्रभु पे, और उसके मुंह से निकलता है अमे पाछा आई. अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो तो क्या हम कह सकते हैं? पहली बात तो हम शायद रोने लग जाएंगे और बोलेंगे नहीं प्रभु ये क्या है, और रोते रोते बोलेंगे सबको पता चल, शायद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई क्या होने वाला है. हमें ऐसी श्रद्धा रखनी, और हमें सबको पता है ऊपर जाते हैं तब क्या होता है. प्रभु ने ऑलरेडी एक घेटा वहां तैयार रखा होता है. ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमें वैसा विश्वास प्रभु पे रखना है, इतना बड़ा विश्वास कि प्रभु कुछ भी हो जाए, तुमने मुझे बनाया है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, हमारे साथ कभी दुख नहीं होगा, हमारे साथ कभी तकलीफ नहीं होगी. और अगर कभी दुख तकलीफ आए तो दो चीज करना है,
दो चीज। पहली, मार्क 11 जो ब्रदर ने समझाया 23 के हिसाब से उस प्रॉब्लम को कहना है उठ और पढ़ दरिया माँ, और विश्वास रखना है कि कुछ नहीं होगा, वो चला गया है। लूक 17 में कहा है कि तारा पासे अगर राइनो दानो, प्रभु के डिसाइपल्स कहते हैं कि प्रभु हमारी श्रद्धा वधारो, तो प्रभु कहते तारा पासे राइनो दानो नो जमान पण जेवा पण श्रद्धा हसे ने तो तमे आ उमराने झाड़ से कहसो उखड़ो अने पड़ दरियामा। प्रभु हमसे नहीं कह रहे कि इतनी बड़ी श्रद्धा चाहिए, राई के दाने की। आप सब जानते राई कितना छोटा होता है ब्रदर एंड सिस्टर, बस इतनी सी श्रद्धा चाहिए। उसमें से उस बीमारी, उस परेशानी को बोले उठ पड़ दरिया माँ, उठ उखड़ी ने पड़ी जा, देखिए वो निकल जाएगा। और विश्वास करिए कि आपको मिल गया है। वो मार्क 11:24 में दूसरी बात गॉड कहते हैं कि विश्वास करो कि तुमने जो मांगा है तुम्हें मिल चुका है। ब्रदर एंड सिस्टर, एक और तरीका है, वो तरीका है कि हम किसी भी जो प्रार्थना में है, जो हमारे परिवार में है, जिनके पास विश्वास है, हम उनके साथ मिलके एक अग्रीमेंट प्रे कर सकते हैं। हम लोग सबको कहते हैं प्लीज प्रार्थना करो प्रार्थना करो, नहीं, हम अग्रीमेंट प्रे करें, अ प्रेयर जिसमें हम कहें हाँ प्रभु आपने जो कहा है वो सही कहा है, और हम विश्वास करते हैं कि हमें मिल गया है। अब्राहम ने अकेले अग्रीमेंट प्रे करी थी कि हम पाछा आने वाले, हमें पाछा आवीसु, इंग्लिश में वी विल कम बैक। वो उनका अग्रीमेंट था। क्या हम कल भी हमने अग्रीमेंट प्रे करी थी, हमें ये प्रार्थना करनी कि प्रभु धन्यवाद आपने मुझे दे दिया है, और हमने कल से लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करी है। आज मैं पूछूंगी अगर आप में से किसी को प्रार्थना करवानी है तो बोलिए, हम सब अग्री करेंगे विश्वास के साथ। हाँ प्रभु हो गया है, नौकरी नहीं है, हाँ प्रभु मिल चुकी है। और आप विश्वास करिए, कितने हजार की चाहिए? मेरी एक फ्रेंड थी, उसको नौकरी चाहिए थी, उसने कहा वरना कैसे भी मिल जाए। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी ऐसी नहीं है, तुम मांगो, तुम्हारी कीमत कितनी है और तुम्हें प्रभु देंगे। किसी को वीजा चाहिए, मांगिए, धन्यवाद प्रभु मुझे वीजा मिल गया है, क्योंकि आपकी इच्छा है कि मैं अच्छा आगे बढ़ूं। तो आज मैं आप लोग से को इनवाइट करती हूँ, किसी दो जिनको प्रेयर रिक्वेस्ट करवानी हो तो प्लीज कहिए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके परिवारजन के लिए चाहिए तो, किसी को अगर लड़का नहीं या लड़की नहीं मिल रही है तो प्लीज बोलिए, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मैंने तो अग्रीमेंट प्रे की थी, अपने हस्बैंड से पहले मैं परमिशन ले लूंगी, फिर अगली बार बताऊंगी कैसे मुझे मिले थे प्रभु मेरे हस्बैंड। अभी टाइम भी नहीं है और उनसे पूछा भी नहीं है ये टेस्टिमनी के लिए। पर यस, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज बोलिए, हम अग्री करेंगे और जरूर मिलेगा। प्रभु ने हम सबको कैसे खुशियां दी हैं, पर हमें सिर्फ लेना है। सो आई गिव यू सम टाइम, प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल अस, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सबको अनम्यूट कर दो ना, तो वो लोग भी बात कर सकते हैं। जी हाँ, सब लोग प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। नीचे एक आइकन है, अपना हाथ भी उठा सकते हैं तो हम आपको से बात कर सकते हैं। यस रेशमा, या प्लीज गो अहेड। अभी 16 को हमारा वेडिंग एनिवर्सरी गया, 9th ईयर कंप्लीट हुआ, तो उसकी जो खुशी थी वही खुशियां हमें लाइफ पर मिलती रहे आगे, उसके लिए प्रेयर करना था। पुष्पा जी, उससे भी ज्यादा समझाइए। पुष्पा जी वचन दीजिए, कौन सा वचन है? एफिशिएंस, मैथ्यू 18:18। नो, वो खुशियां का क्या, हमारे पास प्रभु ने हमें ऑलरेडी सारी खुशियां दे दी हैं। यू आर ब्लेस्ड विद ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, वो गुजराती में पढ़िए। एफिशिएंस 1:3। यस पुष्पा जी, एफिशिएंस 1:3, एफिसियों पत्र। यस अगर ये पढ़ ले तो हम समझ जाए कि हमें प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए। बस विश्वास करना है। આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પરમેશ્વર અને પિતાને ધન્ય હો, તેમણે આપણને ખ્રિસ્ત દ્વારા સ્વર્ગધામમાં સઘળી આધ્યાત્મિક બક્ષિસો આપીને ધન્ય કર્યા છે.
Amen. तगड़ी आध्यात्मिक आमीन। बख्शिशों। इसका मतलब ये है कि खुशियां, नौकरी, पैसा, गुड हेल्थ, सब कुछ प्रभु ने दे दिया है। फिर भी हम आपके साथ अग्रीमेंट प्रेयर जरूर करेंगे सिस्टर रेशमा। पुष्पा जी। वंदना जी आज તમે કરો ને। ओके। प्रभु परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं, आपके धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। ये प्यार जो हमें कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्यार के लिए आपने अपने खुद के पुत्रों को हमारे लिए बलि चढ़ा दिया। जीसस, आप हमसे कितना प्यार करते हैं कि आप उस क्रूस पे भी आपने हमें पेशेंस, प्यार, माफी, ऐसे सारी शिक्षाएं दी और हमने अपना पर्चा बताया। पवित्र आत्मा, आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप हमारे साथ हर पल रहते हैं। और आज इसी धन्यवाद के साथ हम सिस्टर रेशमा और ब्रदर विक्रम, उनके हस्बैंड को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। और हम सबको विश्वास है एफिशिएंस 1:3 के हिसाब से कि आपने उनको सारी खुशियां दे दी हैं प्रभु। और अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 18:19 हम विश्वास करते हैं, हम सब अग्री करते हैं कि रेशमा एंड विक्रम को सारी खुशियां मिल चुकी हैं। Thank you, Lord. यस लॉर्ड, उन्हें सारी खुशियां आपने दे दी है। उनका फ्यूचर सिक्योर है प्रभु, क्योंकि जर्माया 29:11 के हिसाब से आपने उनके लिए भरपूर प्लान किया है। उनकी छोटी बेटी, उसके लिए भरपूर प्लान किया, और इन तीनों का परिवार, ये जो है छोटा सा, प्रभु आपने इनको बख्शिशों में भर दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑल ग्लोरी गोज टू यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू एंड प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, Amen. सिस्टर रेशमा, हमेशा भी याद रखिएगा एफिशिएंस 1:3 रोज बोल के बोलेगा धन्यवाद। हमें हमारे ब्रदर जॉनसन ने सिखाया था हम सबको, जब भी कोई पूछे हाउ आर यू तो बोली आई एम ब्लेस्ड। गुजराती में हूँ आशीर्वादित छू। तो जब शुरुआत में मैं बोलती थी तो लोग लगता कितनी घमंडी है। मैंने कहा नहीं, मैं घमंडी नहीं हूँ, मुझे दिया है प्रभु ने आशीर्वाद, तो मैं क्यों मना करूं। और हमें सारा खुशियां दी हैं, बख्शिशें दी हैं, ताकि हम दूसरों के लिए बख्शिश बन सके। थैंक यू। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और कोई है जिनके लिए प्रार्थना करनी है? अग्रीमेंट प्रेयर। थैंक यू दीदी। गॉड ब्लेस यू। लेट मी रीड। चंद्रिका बहन है, मंजू दीदी है, सिस्टर मंजू है, सिस्टर शारदा है, ब्रदर अंकित है। किसी और को प्रार्थना करवानी है? देखो, आज आपको ब्लैंक चेक एक और मिल जाएगा। आई एम सॉरी कि मैंने वो लिया नहीं है ना ब्लैंक चेक, क्योंकि कोई ना कोई तो जब ही लेगा और ब्लैंक चेक का वो समझाएगा तो आप लोग सब कूद कूद के बोलोगे कि हाँ ये आशीर्वाद मेरे जीवन में है ना ऑलरेडी था और मैंने क्यों उपयोग नहीं किया इसका। ब्रदर नेक्स्ट वीक आप ही ले लीजिए ना ये टॉपिक, समझाइए ब्लैंक चेक। नहीं नहीं, ब्रदर प्रकाश को लेना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने के लिए, मुझे तो ले लीजिए आनंद ब्रदर। So it is booked. लेता हूँ। You have booked for next. यस, ओके। नेक्स्ट आज भी सैटरडे जो अब्राहम का बताया है ना, तो जी हाँ। एक्चुअली जो पूरा अगर अब्राहम का करना है ना तो हमको 15 से स्टार्ट करके 17 में जाके वापस है ना 15 पे आके 22 का जो आपने जो शेयर किया वो पूरा करेंगे, तभी वो अब्राहम का विश्वास का कंप्लीट। आमेन। तो लीजिए ब्रदर, प्लीज टेक। वो जो 5 मिनट्स में मैंने खत्म किया क्योंकि मुझे क्लोजिंग करना था, जी क्योंकि समय के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सो ब्रदर एंड सिस्टर, સમય છે यस, नेक्स्ट वीक આવતા અઠવાડિયે બ્રધર મોઝેસ ચાલુ રાખશે. सॉरी, यस, આવતા અઠવાડિયે બ્રધર મોઝેસ એમનું પ્રવચન ચાલુ રાખશે. Yes. मुझे तो आनंद होता है, मैं नाम ही Praise God. मगर है ना हर एक को ना लाइक मौका मिलना चाहिए करके ना। नहीं ब्रदर, आप लीजिए ब्लैंक चेक, हम सबको चाहिए, राइट? ओके, डन। ओके, तो और कोई नहीं है तो हम लोग क्लोज करते हैं फिर। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, आपके घर में जो भी कोई भी, आई एम टेलिंग यू, हम सबको प्रभु ने इतना आशीर्वाद दिया है कि हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते, हम कभी तकलीफ में नहीं आ सकते, हम कभी फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं होते थे। लोग बहुत बोलते अरे આ તો કોરોના થાય છે ને આટલું પ્રોબ્લેમ થઈ ગયું છે। નથી प्रॉब्लम, क्योंकि जब इब्राहिम का बेटा आइजैक जब दुकाड़ था, उस टाइम पे प्रभु ने कहा था आइजैक को कि जाओ जाके दाने डालो। सबने आइसा को शायद बेवकूफ समझा होगा, पर उसने जाके दुकाड़ में दाने डाले।
और उसको पाक मबलक मिली, इतना कि लोगों ने कहा तुम जाओ यहाँ से, बहुत तुमको खाना मिल गया। और इस दुकाड़ के टाइम पे जब प्रकाश ब्रदर और हमने जब यही बोला, प्रभु हम आपकी इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, और हमको मालूम है कि आपने हमें, जब आपने कहा है कि मैं उस 2 कौड़ी के बर्ड को मैं इतना खिला सकता हूँ, उनकी चिंता करते तुम्हारी नहीं करूंगा, जिसको मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। तो हमने कहा प्रभु आपके ऊपर, हम आपका काम करेंगे, आप हमको देख लीजिए, क्योंकि आप तो हमको देखने वाले हैं। एंड मैं बोल रही हूँ, आप विश्वास करिए, हमको एक भी दिन प्रॉब्लम नहीं हो। प्रभु ने खुद मार्केटिंग की, और स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से आके हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हमें पैसे दे रहे हैं, और कोई डिस्काउंट भी नहीं मांग रहा, पता है। Praise God, praise God. तो Praise the Lord. ये प्रेज द लॉर्ड, ये प्रभु है हमारे, तो विश्वास करिए हमें सब कुछ मिलेगा। सो ब्रदर प्रकाश, क्लोजिंग प्रेयर प्लीज। પિતા પરમેશ્વર, તમારો પુષ્કળ પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ આ સુંદર સમય માટે પ્રભુજી. તમે અમને સુંદર જીવન આપ્યું છે પ્રભુજી, પણ ઘણી વાર પ્રભુજી આ જીવનમાં દુનિયામાં વાનામાં અમે પડી એ રીતે અમે વિચારતા થઈએ છીએ, એ રીતે અમે કદાચ બોલતા થઈએ છીએ અને એ રીતે અમે વર્તન કરતા થઈએ છીએ, ત્યારે પ્રભુજી અમે તમારાથી દૂર ચાલ્યા જઈએ છીએ પ્રભુજી. અને એ સમયે પ્રભુજી તમે અમને, કારણ કે તમે અમને પુષ્કળ પ્રેમ કરો છો, અમને ઘણી બધી તક આપો છો પ્રભુજી, જેથી અમે તમારી તરફ પાછા વળીએ પ્રભુજી. પ્રભુજી આ પણ એક એમાંની એક ઉમદા તક અમને આપી છે, જેથી અમે તમને વધારે ઓળખી શકીએ, અમે તમને વધારે પ્રેમ કરી શકીએ પ્રભુજી. પ્રભુજી આ સમય દરમિયાન પ્રભુજી જે કંઈ શિક્ષણ તમે અમને આપ્યું છે પ્રભુજી, આ વચનો દ્વારા, આ વ્યક્તિઓ દ્વારા પ્રભુજી, એ સર્વ માટે અમે તમારો પુષ્કળ પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી. જે ઉપદેશકો અહીંયા આવે છે પ્રભુજી, પ્રભુજી એ સર્વને તમે પુષ્કળ આશીર્વાદ ઉતાર્યો છે પ્રભુજી. એમનું જ્ઞાન, જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તમે પ્રભુ કર્યું છે પ્રભુજી, અને એમના દ્વારા પ્રભુજી તમે અમારી સાથે વાત કરો છો, તમે અમને નવું શીખવો છો પ્રભુજી. તમે અમને એકદમ ચોખ્ખી રીતે બતાવો છો શું સારું અને શું નરસું, અને કયો રસ્તો અમારે પસંદ કરવો પ્રભુજી. પ્રભુજી એ બધા અમે તમારો પુષ્કળ પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. ઘણા એવા લોકો છે જેમને ખબર છે કદાચ કે આવી મીટિંગ થઈ રહી છે, પણ કદાચ એ લોકો દુનિયામાં એટલા રચા પચા છે, પણ કદાચ પોતાની અમુક માન્યતાઓને લીધે કદાચ એ લોકો આવી મીટિંગમાં આવી શકતા નથી પ્રભુજી. ત્યારે પ્રભુજી અમે તમારી પાસે આટલી વિનંતી કરીએ છીએ પ્રભુજી કે તમારા પવિત્ર આત્માના ભર્યા એ લોકો ભરાઈ જાય અને એમને સાચી સમજ મળે પ્રભુજી. એ લોકો સભાન થાય, એ લોકો ઓળખે શું સારું શું નરસું પ્રભુજી, અને આવી મીટિંગમાં પ્રભુજી લોકો ભાગ લેતા થાય પ્રભુજી. એ માટે પણ અમે તમારી પાસે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ફરીથી એકવાર પ્રભુજી તમે અમને પુષ્કળ પુષ્કળ આશીર્વાદ આપ્યો છે, એ બદલ તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. થેન્ક યુ એન્ડ પ્રેઝ યુ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. तो ईसुनी जय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और जो वचन प्रभु ने, जो ब्रदर मोजेस ने सिखाए हैं, बताया है, प्लीज उसे पढ़िए। और खाली आप बाइबल वाचिए नहीं, बाइबल को पढ़िए। मैं सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें स्टडी द बाइबल, तो पढ़िए, मतलब लिखे अभ्यास करिए, या सॉरी थैंक यू, बाइबल नो अभ्यास करिए, देखिए उसमें से कितना रस निकलेगा और आपको कितनी शांति मिलेगी, कितना समझ में आएगा और जिंदगी हसीन हो जाएगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज गॉड, सुनी जय, आमेन, आमेन। Okay.